విశాఖ వాజీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నాలెడ్జ్ హబ్ గా ఏపీ తయారవుతోందన్న సీఎం. ఐటీ నాలెడ్జ్ లో యువత సమర్థులుగా మారుతున్నారన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు. పిల్లల్లో వచ్చే జెనెటిక్ క్యాన్సర్లు ముందస్తు గుర్తింపుపై ఏపీ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్న కమిషనర్ చైర్మన్ గొండు సత్యారాం, కేజీహెచ్ వైద్యులు. విధి నిర్వహణలో ఉన్న సిబ్బందికి నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్న క్రీడా పోటీలు. అఖిల భారత ప్రజా రవాణా సంస్థల క్రీడా పోటీల ప్రారంభోత్సవంలో ఏపీఎస్ఆర్ఎస్సీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణ వెల్లడి. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, నాలెడ్జ్ హబ్ గా ఏపీ తయారవుతోందని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఐటీ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో యువత సమర్థులుగా మారుతున్నారని చెప్పారు. విదేశాల్లోని మన దేశ ఐటీ నిపుణుల్లో 30% తెలుగువారేనని తెలిపారు. ప్రపంచంలో 4 ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ లో ఒకరు భారతీయులేనని పేర్కొన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన డీల్టెక్ ఇన్నోవేషన్ కాంక్లేవ్ లో సీఎం ముఖ్య అతిథిగా మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సాంకేతిక పైనే చర్చ జరుగుతోందని, దీంతో అనేక నూతన మార్పులు వస్తున్నాయని, జీవితంలో అది ఓ భాగంగా మారిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. భారత్ లో ఆధార సాంకేతిక అనుసంధానంతో అన్ని వివరాలు తెలుస్తున్నాయని తెలిపారు. పేదరికాన్ని నిర్మూలించడమే తమ లక్ష్యమంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఉపాధి కల్పించే కంపెనీలకు ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తామన్నారు. అన్ని రకాల విద్యా సంస్థలు ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా చంద్రబాబు తెలిపారన్నారు. 1995లో తొలిసారి సీఎం అయ్యాక హైదరాబాద్ లో ఐటీ రంగానికి అభివృద్ధి కృషి చేసింది తామేనని, పీపీపీ పద్ధతిలో హైటెక్ సిటీని నిర్మించామని గుర్తు చేశారు. He worked with me as collector. This is where I am saying in India, we are using products. Our products are not global products. Now all of us has to project and concentrate how to make best products. That is where we are working product perfection and also brand promotion. Ultimately, we are giving special incentives for brands and product perfection. In this regard, we want to promote one family, one entrepreneur. Earlier, I gave a slogan, one family, one IT professional. Today, I am giving a slogan, one family, one IT, one entrepreneur. It is possible. This is where we are nurturing in a big way. And fuel. I am talking about energy and fuel. Even on Mr. Murali, as rightly mentioned, I brought power sector reforms in 1998. First time in the country, power sector reforms introduced by Andhra Pradesh government. And also regulatory commission, first of its kind in Andhra Pradesh. Then only civil aviation or telecom, so many regulatory commissions have come. Even everybody told me at that time, you are taking very difficult subject, it may hurt your future. Exactly 2004, I was successful in bringing power sector reforms. I lost my power at that time. It is a reality. But so much of satisfaction. I was the pioneer in reforms then and now also. I was the pioneer in technology at the time and now also. That is where we are working now. Today, green energy is coming. Green hydrogen is a reality. Now, if you can see, we are going democratization of power generation. Anybody can generate power on his rooftop. You can use it, you can give it to grid. Anybody, any farmer can produce power. You can use it, you can use this consumption, personal consumption at home and everywhere. There is surplus you can give. This is where we wanted to
Government will act as a facilitator, democratization of our generation, and also ultimately we want to go 100% green energy. Andhra Pradesh is having one advantage, that is sunlight, biggest advantage for India. And also we are very fortunate, we are having excellent opportunities for wind energy and also pumped energy. These three advantages, we can use it properly. Andhra Pradesh will be a hub for green energy and green hydrogen. As on today, NTPC డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా జిల్లా ఎస్సీ విభాగ అధ్యక్షులు బోని శివరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ జంక్షన్లో గల డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర మహిళా విభాగ ఉపాధ్యక్షురాలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయ పాలక మండలి సభ్యులు ఇతరులు పాల్గొని ఈ కార్యక్రమంలో అంబేద్కర్ కు ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా విశాఖ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్, మేయర్ శ్రీమతి హరివెంకట కుమారి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సమన్వయకర్తలు, డిప్యూటీ మేయర్, కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, వార్డు అధ్యక్షులు తదితరులు మాట్లాడుతూ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమాజ స్థాపనకు అంబేద్కర్ కృషి అనిర్వచనీయమన్నారు. దానికి భావితరాలకి వారు ఈ దేశానికి చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, ముఖ్యంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక వర్గాలకి, బడుగు బలహీన వర్గాలకి, దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల్ని కలపాలి, అందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి, అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జనాభా కలిగినటువంటిది, అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం కలిగినటువంటి మన భారతదేశానికి ఒక దిక్సూచిగా నిలబడినటువంటి గొప్ప నాయకుడు అంబేద్కర్ గారు. మరి తప్పకుండా వారు అడుగుజాడల్లో గతంలో మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా వారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా సామాన్యులకు, ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు ఏ రకమైనటువంటి సముచిత స్థానం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చామనేటువంటిది మీ అందరికీ తెలుసు. అప్పుడు పరిస్థితులు, ఇప్పుడు పరిస్థితులు మీరంతా కూడా బేరీజు వేసుకుంటే ఈరోజు అసలు అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం అసలు రాష్ట్రంలో ఉందా అనేటువంటి విధంగా ఈరోజు పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో కేవలం వారు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 6 నెలల్లోనే ఈ పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. మొన్ననే చూసాం, రాజమండ్రిలో ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి యువకుడిని పూర్తిగా వ్యవస్థను చేసి ఏ రకంగా వారిని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయో ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ రకంగా హత్యలు, ఈరోజు దౌర్జన్యాలు, దోపిడీలు, ఆడపిల్లల మీద చేస్తున్నటువంటి అఘాయిత్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు గడిచినటువంటి 6 నెలల్లో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ రకంగా ఉన్నాయన్నటువంటి చూస్తున్నాం. తప్పకుండా వీటన్నిటి మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. వారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి హామీల మీద, ఏ ప్రజలకు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల మీద, ప్రజా సమస్యల మీద నిరంతరం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తూ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం వారు చూపించినటువంటి మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో బలోపేతం చేసుకునేటువంటి దిశగా ముందుకెళ్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. విశాఖ వేదికగా శుక్రవారం నగరంలో జరిగిన జీఎఫ్ఎస్టీ సదస్సులో 7 ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. సదస్సు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలను వివరించారు. పేదరిక నిర్మూలనకు సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. విషయంలో జీఎఫ్ఎస్టీ ఒక కాన్క్లేవ్ పెట్టారు. నిన్నటి నుంచి దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. దేశంలో ఉండే టెక్నికల్ పీపుల్ కానీ, టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసిన వ్యక్తులు కానీ అందరూ వచ్చారు. నా ఆలోచన ఒకటే, ఒకప్పుడు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం, ఇప్పుడు డీప్ టెక్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో టెక్నాలజీ అనేది ఒక భాగం అవుతుంది. ఎవరైతే టెక్నాలజీ సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటారో వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ఏ పని పెట్టినా కలిసి వస్తుంది. అది హెల్త్ కావచ్చు, వ్యవసాయం కావచ్చు, లేకపోతే పవర్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే, రోడ్లు కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యం అవుతుంది. అయితే నేను ఆలోచించే విధానం, ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా పేదవాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది, ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం ఏ విధంగా ముందుకు పోతాం అనే విషయం పైన వర్కౌట్ చేస్తున్నాం.
ఎందుకంటే టెక్నాలజీ కానీ సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే మనకంతా కూడా ఖర్చులు తగ్గి ఆదాయం పెంచే ఆలోచన వస్తుంది, మార్గం కూడా వస్తుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో నేను ఒకటే ప్రోగ్రాం ఇచ్చాం. ఒకప్పుడు 1 ఫ్యామిలీ 1 IT ప్రొఫెషనల్. ఈరోజు నేను ఇచ్చిన పిలుపు 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్. అది మైక్రో ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కావచ్చు, లేకుంటే స్మాల్ కావచ్చు, లేకపోతే మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ కావచ్చు. ఇవన్నీ పెడుతున్నాం. దీనికి ఏదైతే నేను ఈరోజు వర్కౌట్ చేశామో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే ఒక ఇన్నోవేషన్ హబ్గా ఉండాలని దీనికి 5 జోన్స్లో 5 పెట్టాం. ఇంకో పక్క అమరావతిలో మెయిన్ హబ్ పెట్టాం. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పేరుతో దీన్ని ముందు తీసుకుపోతున్నాం. విజన్ 2047కి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా చేయాలనేది ఆలోచన. ఈ విజన్ 2047లో ప్రతి ఒక్కరికి అందులో రాష్ట్రం ఒక స్థాయికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడుండాలని కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ప్రతి ఒక్క కుటుంబం, ప్రతి ఒక్క గ్రామం, ప్రతి ఒక్క జిల్లా ఈ విజన్లో భాగస్వాములు కావాలి. ఈరోజు రాష్ట్రం అభివృద్ధి అయితే దాంతో సమానంగా మీరు కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితి రావాలి. ఏదైతే నేను విజన్ 2047 మాట్లాడుతున్నానో దీన్ని ప్రజలందరూ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అదే మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అదే మరి ప్రజాప్రతినిధులు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీ, మానవ వనరుల శాఖ మంత్రులు నారా లోకేష్ ఆదేశాల మేరకు ఈ నెల 7వ తేదీన జిల్లాలో గల 595 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మెగా పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఎన్ హరీంద్ర ప్రసాద్ తెలిపారు. మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ అనేది రాబోయే 7వ తారీఖు చేపట్టడం జరుగుతుంది. మన జిల్లాలో ఉన్న 595 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అన్నింటిలో కూడా రాబోయే 7వ తారీఖు ఈ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించి పిల్లలే తయారు చేసిన ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ అన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి పంపించడం జరిగింది. ఈ మెగా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో ఆ పిల్లల యొక్క ఎడ్యుకేషన్ స్టేటస్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఆ స్కూల్ ప్రస్తుతం ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ రేటింగ్లో ఉంది, దానికి ఇంకా మెరుగైన విద్య అందించడానికి మనం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నిటిని మీద పేరెంట్స్తో చర్చించి పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అదేవిధంగా గౌరవ హెచ్ఆర్డి మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు ఒక ఆదేశాల మేరకు ఈ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. సో 7వ తారీఖు మన జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్న పేరెంట్స్ అందరూ కూడా, తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఈ పీటీఎంలో మీరు పాల్గొనాలని, మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు మీద మేరకు వాళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమతో, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఉన్న కేర్తో మీరందరూ ఈ పీటీఎంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మీ యొక్క సలహాల సూచనలు ఇవ్వాలని, వాళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఎలా ఉందని మీరు తెలుసుకోవాలని, వాళ్ళు చదువులో ఇంకా మెరుగైన స్థానం అచీవ్ చేయడానికి మీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రుని కూడా నేను కోరుతున్నాను. ప్రతి స్కూల్లో కూడా 595 స్కూల్లో కూడా వివిధ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇన్విటేషన్ కమిటీ నుంచి వివిధ ఏర్పాటు కోసం చాలా కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. మీరు తప్పనిసరిగా అటెండ్ చేయాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాను. ఈ అటెండ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు చదువు మేలు అవుతుంది. అంతేకాకుండా మీకు కూడా స్కూల్లో ఎటువంటి బిహేవియర్ ఉంది, స్కూల్లో ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటున్నారు, మనం ఇంట్లో ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనేది కూడా స్పష్టంగా మీకు తెలుస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. దీంతో పాటు ఆ రోజు అందరికీ కూడా భోజన ఏర్పాట్లతో సగా వివిధ కార్యక్రమాలు ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఉన్న హెడ్ మాస్టర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు, అలాంగ్ విత్ ద క్లాస్ టీచర్స్. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫోన్ చేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది. సో దయచేసి మీ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక పెద్ద సక్సెస్గా చేయాలని, విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా అందరినీ కోరుతున్నాను.
పిల్లల్లో వచ్చే జెనెటిక్ క్యాన్సర్లు ముందస్తు గుర్తింపుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ శుక్రవారం కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి ఆంకాలజీ పీడియాట్రిక్ విభాగపు వైద్యులతో సర్జరీ గ్యాలరీ సమావేశ మందిరంలో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆసుపత్రి డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వి రవి, మెడికల్ ఆంకాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ కె శిల్ప, పిల్లల వైద్య విభాగాధిపతి డాక్టర్ బిఎస్ చక్రవర్తి, పిల్లల విభాగ వైద్యులు రత్నకుమారి, డాక్టర్ సందీప్లు హాజరైన ఈ సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సభ్యులు గొండు సీతారాం, ఆదిలక్ష్మి, త్రిపర్ణ అధ్యక్షత వహించారు. ముందుగా వైద్యుల నుండి వివిధ రకాల క్యాన్సర్లు బారిన పడిన పిల్లలకు ఎన్ని పడకల్లో వైద్యం అందిస్తున్నారో ఆరా తీశారు. ఎందుకంటే మనం కీమోథెరపీ ఇస్తాము. కీమోథెరపీ వల్ల కొంచెం ఊపిరితిత్తుల్లో డ్యామేజ్ రావచ్చు, లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ లాంటిది, లేకపోతే ఇంకోటి రావచ్చు, చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. అలాగే వాళ్ళు రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ వాళ్ళ ఫర్టిలిటీ మీద కూడా, వాళ్ళ జర్మ్ సెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫర్టిలిటీ మీద కూడా వాటి ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు. అలాగే రేడియేషన్ ఇస్తాము. హాడ్కిన్స్ లింఫోమా కేసెస్కి చెస్ట్కి రేడియేషన్ అది ఇచ్చినప్పుడు థైరాయిడ్ గ్రంథి అది కూడా కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వడం జరగవచ్చు. ఫ్యూచర్లో హైపోథైరాయిడిజం డెవలప్ అవ్వచ్చు. ఫ్యూచర్లో కార్డియాక్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు. అందరికీ వస్తుందని అనట్లేదు, బట్ ఆ 10-20% ఛాన్సెస్ ఏది ఉన్నా కానీ మనం అది మిస్ అవ్వకూడదు. అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే పిల్లలు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మన దగ్గరికి విజిట్స్కి రావాల్సి ఉంటుంది. చెప్పిన టైంకి వచ్చి ఒకసారి చూపెట్టుకుని మేము ఒక్కసారి లంగ్స్ అవి చూసుకొని, థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చూసుకొని, బ్లడ్ కౌంట్స్, కార్డియాక్ స్కాన్ అవసరమైనవి చూసి ఓకే అంతా బాగానే ఉంది ఒకసారి చెప్పి పంపడానికి ఉంటుంది. తర్వాత కూడా రావాలి అన్న మోటివేషన్ వాళ్ళలో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ అవేర్నెస్ కలిగజేసే సోషల్ వర్కర్స్ కానీ లేదా ఈ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఆ సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి పిల్లల డాక్టర్లు అందరూ స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు, నెలకు ఒకసారి మొత్తం అంతా సర్వే చేస్తున్నారు. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ద్వారా కానీ లేదా గవర్నమెంట్ అన్నా కానీ ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ కానీ ఫ్రీగా కానీ సప్లై చేసి ఈ పిల్లలందరికీ కూడా కనుక మనకు అది ఇచ్చినట్లయితే కనుక రేపు పొద్దున్న మహిళలుగా వాళ్ళు మారిన తర్వాత ఈ క్యాన్సర్ నుంచి వాళ్ళని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్, ఈ హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ 5 రకాలైనటువంటి క్యాన్సర్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఆడవాళ్ళలోనే కాదు మగవాళ్ళలో కూడా పెనైల్ క్యాన్సర్స్ కానీ, యానల్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాని ద్వారా నివారించవచ్చు. చాలా వరకు క్యాన్సర్ రేట్స్ రేపు పొద్దున్న అడల్ట్ క్యాన్సర్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అవుతుంది. జిల్లాల హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల తాలూకా పిల్లల ఓపీ పైన, అలాగే క్లినికల్ చైల్డ్ తాలూకు సంబంధిత ఆంకాలజీ పైన కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కొన్ని మెజర్స్ కానివ్వండి, కొన్ని రికమెండేషన్స్ కానీ పంపించాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ కమిషన్ చైర్పర్సన్ కేసల అప్పారావు గారి సారథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పిల్లల తాలూకా ఆంకాలజీ ఏ రూపంలో ఇది విస్తృతంగా రూపాంతరం చెందుతోంది, వైద్యం ప్రభుత్వ పరంగా ఏ విధంగా అందుతోంది, ఇంకా ఏమైనా కొత్త మెజర్స్ ఏమైనా కావాలా, ప్రభుత్వానికి ఏమైనా రికమెండేషన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల కమిషన్ చైర్పర్సన్ కేసల అప్పారావు గారి సారథ్యంలో పాత 13 జిల్లాలు, కొత్త 26 జిల్లాల్లో ఆయా సంబంధిత జిల్లా ఆసుపత్రులకి వెళ్ళి అసలు పరిశీలన చేయడం జరుగుతుంది. కమిషన్ అనగానే ఓ చట్టబద్ధమైన సంస్థ కాబట్టి ప్రభుత్వానికి రికమెండేషన్స్ తాలూకా మెజర్స్ ఏ విధంగా పంపించాలి. ఎందుకంటే కమిషన్ నుంచి వెళ్తున్న ప్రతి మెజర్ను కూడా ప్రభుత్వం కూడా చాలా సునిశ్చితంగా గమనిస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం నుండి మన ఆసుపత్రులు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నం నుంచి చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్టులు కానివ్వండి, లేదంటే ఆయన పెద్ద ఆయన ఉన్నారు చక్రవర్తి గారు, అలాగే ఆంకాలజీకి సంబంధించిన శిల్ప మేడం గారితో పాటు మిగతా వైద్యులందరూ ఉన్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఎవరైతే చర్చలో పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 11-12 అంశాలపైన ఇప్పుడు నిశ్చితంగా అలాగే సునిశ్చితంగా గమనించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రిపోర్టులు తీసుకోవడానికి మేము సమాయత్తం అవుతున్నాం. దీనికి వైద్యుల తాలూకా అభిప్రాయాలు కానివ్వండి, వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ కానివ్వండి కీలకం, అలాగే ప్రాధాన్యత అంశాలు కూడా అవుతాయి. కారణం ఏంటంటే ఈ పిల్లల తాలూకా ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది, హెచ్ఓడి గారు చెప్పడం జరిగింది, డాక్టర్ శిల్ప గారు ఆమె చెప్పే దాంట్లోని తల్లిదండ్రుల తాలూకా నిర్లక్ష్యం కానివ్వండి, అలాగే తల్లిదండ్రుల తాలూకా ఒక రకమైనటువంటి నిర్భీత భావాలు కానీ ఇంకెందుకులండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది, లేకపోతే పనులు పాటలు మానుకోవాలి అని చెప్పి ఏదైతే వాళ్ళు గ్రహించగలిగారో అది 100% ప్రముఖ బ్యాంకింగ్ సంస్థ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ గత 15 సంవత్సరాలుగా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 16వ సంవత్సరం కూడా మెగా రక్తదాన శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకుల కార్యాలయాల్లో ఈ మెగా రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్నట్లు బ్రాంచ్ మేనేజర్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సౌత్ ఎమ్మెల్యే వంశకృష్ణ శ్రీనివాస్ హాజరై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. గత 15 సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తున్న ఈ పరంపరను ముందుకు తీసుకెళ్తూ బ్యాంకు ఉద్యోగులతో పాటు కస్టమర్లు కూడా ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడం సంతోషంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బ్యాంకు ఉద్యోగులు, ఖాతాదారులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి రక్తదానం చేసి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బ్యాంక్ సర్కిల్ హెడ్ లంకా మణికంఠ, మంగిశెట్టి ప్రవీణ్, ఎన్ రాజు, చలపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
HDFC బ్యాంక్ దేశవ్యాప్తంగా గత 15 సంవత్సరాల నుంచి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా CSR భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని శాఖల్లో కూడా ఈ రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని గత 15 సంవత్సరాలుగా మా బ్యాంక్ యాజమాన్యం నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంవత్సరం 16వ సంవత్సరం ఈరోజు డిసెంబర్ 6వ తారీఖున మొత్తం మాకు భారతదేశ వ్యాప్తంగా మాకు ఉన్నటువంటి 6000 బ్రాంచుల్లో అన్ని బ్రాంచుల్లో కూడా మా యొక్క ఉద్యోగస్తులు, మా ఖాతాదారులు, అలాగే మా యొక్క అందరూ కలిసిమెలిసిగా ఈ రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా 2007వ సంవత్సరంలో మా బ్యాంకు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క ఆలోచనని రేకెత్తించి ఎంప్లాయీస్ అందరిలో కూడా రక్తదానం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది. ఎంతో సమాజంలో రక్తం లేక సరైన సమయంలో దొరకక ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారనే ఒక దృక్పథంతో మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్లో ఈ యొక్క సామాజిక స్పృహని మేల్కొల్పాలనే ఉద్దేశంతో మా అందరికీ కూడా ఈ దిశానిర్దేశాన్ని కలిగించారు. దాని నుంచి మొదలుపెట్టుకొని 2023 వరకు 15 సంవత్సరాలు చాలా దిగ్విమానంగా మేము 2014-15 సంవత్సరాల్లో 1,00,000 యూనిట్లు సేకరించి దాదాపు గిన్నీస్ రికార్డు సాధించడం కూడా జరిగింది. సో లాస్ట్ ఇయర్కి అంటే 2023 సంవత్సరానికి గాను 5 లక్షల యూనిట్లు దేశవ్యాప్తంగా మా బ్యాంక్ తరపు నుంచి రక్తదానాన్ని వేరియస్ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈరోజు విశాఖపట్నంలో మా ఈ సీతమ్మధార మా ఆపరేషన్స్ యూనిట్లో మా బ్రాంచ్లన్నీ, మా ఖాతాదారులు, మా తోటి ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఈ రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అఖిల భారత ప్రజా రవాణా సంస్థల క్రీడా పోటీలు ఏపీఎస్ఆర్ఏసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణ శుక్రవారం ఉదయం పోలీస్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ కైలాసగిరిలో జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నారాయణ మాట్లాడుతూ నిరంతరం విధి నిర్వహణలో ఉన్న రవాణా శాఖ ఉద్యోగులకు క్రీడలు నిర్వహించడం వీరిలో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుతుందన్నారు. 3 రోజుల పాటు అఖిల భారత రవాణా సంస్థల క్రీడా పోటీల నిర్వహణకు విశేష కృషి చేసిన ఏపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆర్టీసీ MDH ద్వారకా తిరుమలరావును అభినందించారు. Force flag. Let your noise be louder. Please report your joining time. 2024, come on, Candiana, great round of applause. Come on, everyone. ఆల్ ఇండియా బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, పబ్లిక్ బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ 2024 చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఇది ASRTU అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్టేకింగ్స్ నుండి ఆర్టీసీలన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఇది ASRTU. అదేవిధంగా APSRT సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రీడా పోటీలు. ఈ క్రీడలకి దేశం నలుమూలల నుంచి, ఢిల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి, మహారాష్ట్ర అయితేనేమి, కర్ణాటక అయితే అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడాను 404 మంది క్రీడాకారులు వచ్చున్నారు. అందులో విశేషం ఏంటంటే 130 మంది సుమారుగా మహిళలే పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి చాలా సంతోషం. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఇంత చక్కటి ఈవెంటు, ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈవెంట్ చేయడానికి మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ASRTU ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సూర్యకిరణ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, ఇంత భారీ ఎత్తున మామూలుగా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ తగ్గిపోయినాయి కొంతకాలంగా. ఇంతమంది పార్టిసిపెంట్స్తో ఆల్ ఇండియా అథ్లెటిక్స్ స్పోర్ట్స్ మీట్ అనేది పెట్టి ఇప్పుడు సుమారు 40 సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చింది. అటువంటి ఈవెంట్ ఇక్కడ చేసుకునే అవకాశం కలిగింది. అనేక మంది క్రీడాకారులు వచ్చారు, అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ MDతో పాటు
ఇందాక చెప్పినట్టు ఏఎస్ఆర్టీయు అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండర్టేకింగ్స్కి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా హోదాలో నేను ఉంటాం. ప్రజా రోడ్డు రవాణా సంస్థ భారతదేశ స్థాయిలో అన్ని రాష్ట్రాలని క్రీడాకారులను పిలిచి ఇక్కడ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. దీనికి ప్రారంభోత్సవం నా చేత చేయించినందుకు మరి అందరికీ కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అఖిల భారత స్థాయిలో క్రీడలు విశాఖపట్నంలో జరగటం అంటే, మన ఆంధ్రాలో జరగటం అంటే అది చాలా మనం ఆనందించదగ్గ విషయం. చాలా కాలంగా క్రీడల్ని ప్రోత్సహించట్లేదు. ఇవాళ ఈ క్రీడలను ప్రోత్సహించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని ఏఎస్ఆర్టీయు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సూర్య కిరణ్ గారు, అలాగే మా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, మా ఆర్టీసీ ఎండీ గారు ద్వారకా తిరుమలరావు గారు కూడా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా ఏఎస్ఆర్టీయుకి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన పట్టుదలతోటే క్రీడలను ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ఎన్ఏడి 36 మంది ఉద్యోగుల అక్రమ సస్పెన్షన్లను ఎత్తివేయాలని డిఫెన్స్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ చైర్మన్ రెడ్డి వెంకట్రావు డిమాండ్ చేశారు. జగదాంబ జంక్షన్ సిఐటియు కార్యాలయంలో శుక్రవారం అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ గత 20 సంవత్సరాలుగా వస్తున్న స్టోరేజీ ఓటీ సిస్టమ్ను ఏకపక్షంగా రద్దు చేసి పోలీస్ కేసు 36 మంది సస్పెన్షన్ చేసిన ఎన్ఏడి మేనేజ్మెంట్ను చర్యలు తీసుకోవాలని అఖిలపక్ష ట్రేడ్ యూనియన్ల సమావేశం తీవ్రంగా ఖండిస్తోందన్నారు. స్టోరేజీ ఓటీ ఇవ్వడంతో పాటు పోలీస్ కేసు సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు. విశాఖ రక్షణ రంగంలో నిర్బంధ కాండ సాగుతోందని, ప్రమోషన్ వద్దన్నందుకు విశాఖలో యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శికి మేజర్ ఛార్జ్షీట్ ఇచ్చారని విచారణ జరుగుతోందన్నారు. కారణాలు చూపి వాళ్ళ మీద ఛార్జ్షీట్లు ఇవ్వడం, సస్పెండ్ చేయడం పరిపాటిగా మారుతోంది. దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడు లేనట్టుగా ఎన్ఏడీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తుల్ని ఒకేసారి సీజీఎం తప్పుడు కేసులు పెట్టి ఛార్జ్షీట్లు ఇవ్వడం అనేది మొట్టమొదటిసారి చూస్తున్నాం. 36 మంది మీద, రక్షణ రంగ ఉద్యోగుల మీద ఒక్క ఎన్ఏడీలోనే ఈ రోజున సస్పెన్షన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారంటే ఇంతకంటే నిర్బంధం ఏమైనా ఉందా అని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఎన్ఏడీ యాజమాన్యానికి, డిఫెన్స్ యాజమాన్యానికి ఈరోజు విశాఖపట్నంలో అఖిలపక్ష కార్మిక సంఘాల తరపున ఒక హెచ్చరిక చేయడం కోసం ఈ మీటింగ్ మేము ఏర్పాటు చేశాం. నువ్వేదైతే తప్పుడు పద్ధతుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ఆరోపణలు లేకుండా వీళ్ళని ఛార్జ్షీట్లు ఇచ్చావో, సస్పెండ్ చేసావో, తప్పుడు కేసులు, పోలీస్ కేసులు పెట్టావో అవి తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలి. వీళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలి. ఈ డిమాండ్లు పరిష్కరించకుండా తప్పుడు కేసులు పెట్టి తప్పుడు సస్పెన్షన్లు ఇస్తే దీన్ని చూస్తూ కార్మిక వర్గం ఊరుకోరు. ఎన్ఏడీ కార్మికులు ఒంటరిగా లేరు. ఎన్ఏడీ కార్మికులకు అండగా విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి సంఘటిత, అసంఘటిత రంగ కార్మికులందరూ కూడా అండగా ఉన్నాం. వీళ్ళకి సంఘీభావంగా వాళ్ళు చేస్తున్న పోరాటం విజయవంతం అవ్వాలని, ఆ సస్పెన్షన్ రద్దు చేయాలని యాజమాన్యాన్ని కోరుతూ ఉన్నాం. లేకపోతే విశాఖపట్నంలో ఉండే కార్మిక వర్గాన్ని అంతటినీ ఐక్యం చేసి ఏకతాటి మీద తీసుకొని వచ్చి డిఫెన్స్ కార్యాలయం ముందు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు కూడా సిద్ధపడతాం మేము. సాగర్ నగర్లోని ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 11వ తేదీన గీతా జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నామని ఇస్కాన్ అధ్యక్షులు సాంబదాస్ ప్రభుజీ తెలిపారు. నగరంలోని ఓ హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ లక్ష గీతా దాన మహాయజ్ఞంలో భాగంగా సుమారు 3000 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా భగవద్గీత పుస్తకాలను పంపిణీ చేయనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమానికి నగరంలోని ప్రధాన ఆలయాల యాజమాన్యాలకు కూడా ఆహ్వానం పంపించామన్నారు. సిరిపురం గురుజాడ కళాక్షేత్రంలో 11న జరిగే లక్ష గీతాదాన మహాయజ్ఞ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి శ్రీ త్రిదండి చినజీయర స్వామి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్నట్లు సాంబదాస్ వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ ఇస్కాన్ చైర్మన్ గురుప్రసాద్ స్వామి మహారాజ్, భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ భీమా ప్రభు కూడా హాజరు కానున్నట్టు తెలిపారు. విలువలు రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయి. ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసము మనకి చాలా అవసరం. మన భవిష్యత్ తరాలు, యువతులకి ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి మనం పంచిపెట్టాలి. వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం దొరికితే మన సమాజంలో ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుంది, విద్యార్థుల మధ్యలోని నిస్పృహ, నిరుత్సాహము, మానసిక ఆందోళన, అలాంటి ఎన్నో రోగాలతోని, మానసిక రోగాలతోని విద్యార్థులు గురి అయి ఉన్నారు. సో దీని నుంచి వాళ్ళు తప్పుకోవాలంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు, భగవద్గీత అనేది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమే కాదు, కానీ మానవ విలువలతో కూడిన ఒక కరపుస్తకం కోసం కూడా. ఆ పుస్తకం చదివితే, ఆ గ్రంథాన్ని చదివితే స్టూడెంట్స్లోనే ఒక మంచి వాల్యూస్, దృఢ నిశ్చయం, అలాంటి ఎంతో మంచి గుణాలు పెరుగుతాయి. అయితే మేము ఇస్కాన్ టెంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు, దక్షిణ భారతంలో
అతిపెద్ద రాధాకృష్ణ టెంపుల్ మేము సాగర్ నగర్లో కడుతూ ఉన్నాము. సో మాకు వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే టెంపుల్ అనేసరికి కేవలం అక్కడ వచ్చి దేవుడు ఒక విగ్రహాల దర్శనమే కాదు, ఒక విద్యా కేంద్రం లాగా, ఒక హాస్పిటల్ లాగా తయారవ్వాలి. ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ ఏంటంటే తాత్కాలికమైన రోగాల్ని క్యూర్ చేస్తుంది, కానీ టెంపుల్ అనేసరికి ఒక దేవాలయం భవరోగాల్ని తొలగిస్తుంది. అండ్ అదే కాదు, తర్వాత ఫ్యూచర్లోని వాళ్ళు భవిష్యత్తులోని చెడు కర్మాలు చేయకుండా చేస్తుంది, జనాలకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇచ్చి. వాజి న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. నాలెడ్జ్ హబ్ గా ఏపీ తయారవుతుందన్న సీఎం. ఐటీ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో యువత సమర్థులుగా మారుతున్నారన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు. పిల్లల్లో వచ్చే జెనెటిక్ క్యాన్సర్లు ముందస్తు గుర్తింపుపై ఏపీ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ సమీక్షా సమావేశం. సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్న కమిషన్ చైర్మన్ గొండు సీతారాం, కేజీహెచ్ వైద్యులు. విధి నిర్వహణలో ఉన్న సిబ్బందికి నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపనున్న క్రీడా పోటీలు. అఖిల భారత ప్రజా రవాణా సంస్థల క్రీడా పోటీల ప్రారంభోత్సవంలో ఏపీఎస్ఆర్ఏసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణ వెల్లడి. వాజి న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.